اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر میرے چینل پر دیکھا جائے کسی ایک ٹاپک پر جو سب سے زیادہ ویڈیوز موجود ہوں گی تو وہ خانہ کاشت کے بارے میں ہوں گی۔ اس میں بہت سارے خانہ کاشت سے ریلیٹڈ جو نوٹیفیکیشن ہیں، چاہے وہ KPK کے ہیں، پنجاب کے ہیں، تو میرے پاس بہت سارے نوٹیفیکیشن تھے جو میں نے جن کی پکچر بھی شیئر کی اور ساتھ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی مجھے بہت زیادہ جو کویسچنز آتے ہیں وہ خانہ کاشت کے بارے میں آتے ہیں۔ کل ہی مجھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ وہ کچھ زمین خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن خانہ کاشت میں ان کے نام اس کا انتقال ہوگا، تو سوال یہ تھا کہ کیا میں خانہ کاشت سے زمین لے لوں یا نہ لوں۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں جو ڈسکس کروں گا وہ خانہ کاشت میں نام کیسے آتا ہے، اور اگر نام آ جاتا ہے تو کس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خانہ کاشت سے زمین بیچی جاتی ہے اس میں بہت بڑے بڑے فراڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان تینوں ٹاپکس پر کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل انفارمیشن شیئر کروں۔ ایک کھیوٹ میں آگے بہت سارے خسرے ہوتے ہیں۔ ایک کھیوٹ میں 5 خسرے بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کھیوٹ بڑا ہوتا ہے اور خسرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اگر اتنا بڑا کھیوٹ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سارا کھیوٹ کسی ایک آدمی کا نہیں ہوگا، اس میں جو ڈیفرنٹ کو آنرز ہوں گے، کھاتہ شریک ہوں گے۔ کسی کی ملکیت 1 مرلہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ملکیت 10 کنال بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ملکیت 10 مرلہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنا بڑا کھیوٹ ہوگا وہاں اس کھیوٹ میں اتنے زیادہ لوگ کھاتہ شریک ہوں گے۔ کھاتہ شریک کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کھیوٹ میں جتنے بھی لوگ ان کی کوئی زمین ہوگی، ان کی ملکیت ہوگی، تو وہ آپس میں سارے کھاتہ شریک کہلاتے ہیں۔ اگر ہم فرد کا کالم نمبر 3 دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے نام مالک میں اواہل، کہ یہاں پر جس آدمی کی زمین ہوتی ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک کالم ہوتا ہے نام کاشتکار ما اوال۔ اب یہ جو 2 کالمز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ خانہ کاشت اور خانہ ملکیت والا ہے، بیسیکلی وہ یہ 2 کالمز ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک کھیوٹ میں 10 کو آنرز ہیں جن کی وہاں پر زمین ہے۔ قانونی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس زمین کو تحصیلدار کے پاس سیکشن 135 کے تحت اپلیکیشن لگا کے اس کی پراپر تقسیم کروائیں۔ جو ریونیو آفیسر ہوتا ہے وہ اس کی تقسیم کرے، لیکن لوگ کورٹس میں نہیں جاتے۔ وہ اپنے طور پر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ملکیت مثال کے طور پر 5 کنال ہے تو وہ ایک خسرہ اگر 5 کنال کا ہے، یا خسرہ ایک نہ بھی 5 کنال کا ہو، تو ایک سائڈ سے 5 کنال ایک آدمی رکھ لیتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت اگر 10 کنال ہے تو وہ دوسرے اس سے آگے 10 کنال دوسرا مالک رکھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے طور پر اس کی پارٹیشن کر لیتے ہیں۔ اس پارٹیشن کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی، وہ صرف قبضے کی حد تک ہوتا ہے کہ آپ آپس میں قبضہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اتنا قبضہ فلاں لے لے، اتنا قبضہ فلاں لے لے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے ملکیت 5 کنال ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو قبضہ ہے وہ 8 کنال کا ہو، 10 کنال کا ہو، تو اپنی آپ کے پاس جو جتنی ملکیت ہے اس سے زیادہ قبضہ بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کوئی پراپر پارٹیشن نہیں ہوئی۔ اب جب ان میں سے کوئی بھی کھاتہ شریک اس ایک کھیوٹ میں جتنے بھی وہ لوگ مالک ہیں، تو ان میں سے لیٹس سپوز کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی زمین بیچ دوں، چاہے وہ پوری بیچتا ہے یا آدھی بیچتا ہے، جتنی بھی بیچنا چاہتا ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ اب جب وہ بیچے گا تو جو نیا آدمی زمین خریدے گا اس کی جو نام یہ زمین ٹرانسفر ہوگی وہ خانہ کاشت سے ہوگی۔ کیونکہ خانہ کاشت سے کیوں ٹرانسفر ہوگی؟ کیونکہ اس پراپرٹی کی ابھی کوئی پراپر قانون کے ذریعے پارٹیشن نہیں ہوئی۔ قانون کے ذریعے یہ ڈٹرمن نہیں کیا گیا کہ کس آدمی کی ملکیت کتنی ہے اور اس کو کہاں سے قبضہ ملنا چاہیے۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ لوگوں نے اپنے طور پر کی ہے، وہ جو کھاتہ شریک تھے انہوں نے اپنے طور پر کی ہے، تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ محکمہ مال میں ابھی تک وہ زمین ان پارٹیشن ہی ہوگی، تو لہٰذا جب وہ فرد پٹواری جاری کرے گا تو وہ
जब दोबारा उस प्रॉपर्टी का इंतकाल होगा तो वो खाना काश्त से होगा। खाना काश्त जैसे मैंने अभी 2 कॉलम बताए हैं, नाम मालिक मै अहवाल और नाम काश्तकार मै अहवाल। अब होना तो ऐसे चाहिए कि जब आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपका नाम जो है वो कॉलम नंबर 3 में आना चाहिए, जहाँ पर नाम मालिक लिखा होता है। लेकिन जब आप खाना काश्त से ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपका जो इंतकाल होता है वो आगे वाला जो कॉलम है नाम काश्तकार मै अहवाल, यहाँ पर बेसिकली काश्तकार का नाम भी लिखा जाता है। लेट्स सपोज कि आप मालिक हैं किसी ज़मीन के, लेकिन आप उसको काश्त नहीं कर सकते, आप आगे वो किसी मज़ारे को दे देते हैं। तो जब मज़ारे को देते हैं तो उसका नाम बतौर मज़ारे उस कॉलम में आ जाता है जहाँ पर नाम काश्तकार लिखा होता है। यहाँ पर उसका काश्तकार का नाम लिख के तो साथ लिख दिया जाता है बतौर मज़ारे। लेकिन अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आपका जो इंतकाल होगा वो भी इसी कॉलम में, जो काश्तकार वाला कॉलम है इसी में होगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो काश्तकारी करता है तो उसका बतौर मज़ारे वहाँ पर लिख दिया जाता है, और अगर आप वहाँ पर ज़मीन ख़रीदते हैं, आपका नाम इंतकाल होने के बाद वहाँ आता है, तो ऐसी सूरत में वहाँ जब नाम लिखा जाता है तो बतौर मुश्तरी लिखा जाता है। कॉलम तो वही काश्तकार वाला होगा, उसी में ही लिखा जाएगा, लेकिन बतौर मुश्तरी लिखा जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आप इस ज़मीन के मालिक बन गए हैं, आपने ख़रीद ली है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर मज़ारे नहीं हैं, आप मालिक ही होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, आपकी हद तक तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। लेकिन जो इशू बनता है वो ये होता है कि जो पुराना मालिक होता है उसका नाम, बेशक उसने सारी ज़मीन भी बेच दी हो, तब भी उसी का नाम खाना मलकियत में लिखा रह जाएगा। आपका नाम खाना काश्त में आ गया, जो पुराना मालिक है उसका नाम तो ये होना चाहिए कि खाना मलकियत से डिलीट हो जाए, काट दिया जाए, लेकिन वहाँ से काटा नहीं जाता, बतौर मालिक उसका नाम वहाँ पर ही मौजूद रहता है। अब अगर वही आदमी जो पुराना मालिक है, जहाँ पर उसने अपनी सारी ज़मीन बेच भी दी है, तब भी वो ऐसे कर सकता है कि वहाँ से दोबारा फ़र्द लेके तो वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को फिर बेच सकता है। फिर जब उस नए आदमी का इंतकाल होगा तो वो खाना काश्त में होगा। अब इस आदमी का नाम फिर से वहीं पर रह जाएगा। तो इस तरह से लोग ऐसे भी करते हैं कि वो बार बार उस ज़मीन को बेचते हैं। अगर किसी आदमी की 5 मरले वहाँ पर मलकियत है तो हो सकता है वो 5 बार उस ज़मीन को बेच दे। तो इस सूरत में फिर जो ख़रीदने वाले होते हैं उनके साथ ये इशू बन जाता है कि अब कब्ज़ा तो किसी एक आदमी के पास ही होगा, तो बकिया जो लोग होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे लेकिन वो मालिक नहीं होंगे। क्यों मालिक नहीं होंगे? क्योंकि जो बेचने वाला है उसका नाम खाना मलकियत में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी मलकियत अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सिर्फ बेच सकता है, लेकिन आगे जब ये जो सारे खाना काश्त से लोग खाना मलकियत में ट्रांसफ़र होंगे तब इशू बनेगा कि एक आदमी की मलकियत टोटल 5 कनाल थी या 5 मरले थी, जितनी भी थी उसकी मलकियत, तो वो अपनी मलकियत से बहुत ज़्यादा ज़मीन बेच चुका होगा। और हो सकता है कि वो कब्ज़ा भी देता जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि अगर किसी की मलकियत थोड़ी है तो जब आप बग़ैर किसी रेवेन्यू ऑफिसर के वो ख़ुद उसकी तकसीम करते हैं तो मलकियत तो आपकी थोड़ी होती है, लेकिन आप ज़्यादा ज़मीन पर अक्सर काबिज़ हो जाते हैं। तो आप कब्ज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी प्रॉपर पार्टीशन होगी रेवेन्यू कोर्ट से तो तब वहाँ पर यह प्रॉब्लम बनेगी कि ज़मीन जितनी जिस आदमी ने पहले ले ली है उसकी हद तक तो ठीक है, बाकी लोगों को वो मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा कोशिश करें कि खाना काश्त से ज़मीन ना ख़रीदें। आप पहले उस मालिक को कहें कि इसकी प्रॉपर तकसीम करवा ले। रेवेन्यू कोर्ट से अगर वो तकसीम करवा लेता है तो फिर आप ख़रीदेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर क्रिएट होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे ही आप कोई ज़मीन ख़रीदें तो जो मालिक है उसको बोलें कि वो अगर को शेयर है तो वो उस ज़मीन की पहले तकसीम करवा ले। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।